परमाराध्या जगज्जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव समस्तंकर रातुल चरण रे मोर अनंत कोटि प्रणाम। 1497 दिन ओडिशा सत्संगर एई ऑनलाइन सत्संग ऑनलाइन सत्संग आम मानकर मनरे हृदय इच्छा शक्ति एवं कर्ममय जीवन भितर एभली एक प्रभाव विस्तार करी आगुक आगुक नहीं जाउछि। परम दरदी पाखरे मोर एकांत प्रार्थना जे उद्योक्ता भाई तांकर परिवार परिवेश को नहीं मनुष्य को योग्य करी तोलिबारे एकनिष्ठ भाव नहीं चालुछंती से आहुरी आहुरी इष्ट प्राण होई रुहंतु। अनुश्रुति ग्रंथरे परम दयाल श्री श्री ठाकुरंकर श्रीमुखरु निश्रुत हुए अस्खलित निष्ठा सह सुंदर आचार व्यवहार निष्पादनी कृति चर्चा भाग्ये आणे विभवतार जे ईश्वरंकर विभवरे वैभावान्वित हे उठिचंती। एई सांसारिक लोभ सांसारिक आसक्ति तांको किसी काबू करि पारे ना। परम दरदी पाखरे आहुरी थरे प्रार्थना सुभाष भाई एई दृढ़ मन एई इष्टनिष्ठ भाव एई निरहंकार भाव नहीं एई ऑनलाइन सत्संग को निश्वास प्रश्वास थिबा पर्यंत चालू रखंतु। अवश्य मझिरे मझिरे आचार्य देवंक सहित गुरु गुरुजनक सहित जोगसूत्र रखुथिबा दरकार। कारण केते बेले को कथा को निर्देश सेटा को आमे मानि चलिबा को पड़िबो। मु कर्म करिबी एक कथा ठीक, किंतु सेई धार्मिक पुरुषकर इच्छा अधीन रे तांकर मन लाखी मोर जेपरि कर्म हे उठे। आउ जो बाट दे सुभाष भाई चलीचंती ताहा अटिकिबार बाट नुहे। दरदी पाखरे पुणी थरे तांको पाई प्रार्थना जे भोग निवेदन करिसंती आजी भाई आउ भोग निवेदन शरत भाई पारिवारिक मंगल पाई भोग निवेदन करिसंती। मंगल दाता होउचंती सीए। मु जेते जेते तांको आड़ को आगेबी प्रथम मु आलोकित हेबी आउ मोर आलोकरे मु समस्त को आलोकित करी तोलिबी। जेउ प्रकार स्त्री हेइथांतु जेउ प्रकार पिला माने हेइथांतु जेउ प्रकार पितामाता हेइथांतु जो भली दुर्भोग को भोग करंतु बा सुभोग को भोग करी चालंतु। पारिवारिक मंगल निर्भर करे पति आउ पत्नीर प्रीतिपूर्ण जीवन चलनी उपरे। सेमानकर हस सेमानकर कथा सेमानकर पर को आपणार करिवार बुद्धि सेमानकर अभिभावक थिबा व्यक्तित्व सेमानकर विचारवंत हृदय उपरे निर्भर करे पारिवारिक मंगल। आउ आमे जहाँकु जीवनर कांडारी रूपरे जीवनर इष्ट रूपरे ग्रहण करी चालीछे से इष्ट शब्दर माने ही तो मंगल। तेणु मोर भितरे अटूट विश्वास अटूट भक्ति अटूट श्रद्धा नहीं चलिबी। केते सुंदर भावरे अनुश्रुति ग्रंथरे श्री श्री ठाकुर कहउचंती ताड़न पीड़न भर्त्सना किंबा प्रीतिर आदर स्नेह माखा सब विषय थेके राजी धरिस गुरु होस ने बोका। गुरु मते ताड़न पीड़न भर्त्सना करंतु पितामाता मते ताड़न पीड़न भर्त्सना करंतु परिवेश मध्य मध्य मते समालोचना करू मोर सेथरे किछि ना बा मते प्रीति आदर स्नेह मो जीवन रे भरी दियंतु सेथरे मोर किछि नाही। गुरु को धरि के चलीबी आखि खोलिले सीए आखि बंद कले सीए एई भाव रे भावान्वित होइकरी मु जेतेबेले चलीबी सबु अमंगलटा मंगल रे परिणत हबो सबु अशुभटा शुभ देइकरी पास करिकरी चली जिवो। तेणु अनंत जीवन पर्यंत तांको मु धरी रखिबी एई ताड़न पीड़न भर्त्सना भितर देई। केते सुंदर भावरे दयाल कहउचंती ताड़न पीड़न भर्त्सनाते
ইষ্টে অটুট থাকে যেই, শিষ্ট সাধু তারাই তো হয়, তাদের বাড়া মানুষ নেই। ତାଡ଼ନ ପୀଡ଼ନ ଭର୍ତ୍ସନା ଭିତରେ ଯେ ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଟୁଟ ଭାବରେ ଧରି ରଖିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ସିଏ ସାଧୁର ସେରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ ମଣିଷ କେହି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଗଲେ ମଣିଷ ଆଲୋକିତ ହେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଶରତ ଭାଇ ସିଏ ତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା, ସହ ପ୍ରତିରୀତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅବଶିଷ୍ଟ ଜୀବନ ସେ ଯେପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପରିପୂରଣ କରିକିରି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ନିଷ୍ଠା ନୟକ ତୁମାর, উন্নতির লোভ যতই থাক, ঘুরবে তুমি বেঘুর পথে, বাড়বে শুধু বেকুব রাগ। এই রাগ, এই ଅନୁରାଗଟା ମୋର ବେକୁବ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତି ମୋର ନିଷ୍ଠା ନ ରହେ, ଟାଣ ନ ରହେ, ଭକ୍ତି ନ ରହେ। ଆଉ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଟାଣ ଭକ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଯେତେ ବଢି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ। ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଭ୍ରମଣରେ, ସବୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିରରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଦୁଇଟି କଥା ଉପରେ ସେ ପ୍ରେସର ଦଉଥାନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋକ ଲୋକାନ୍ତରରେ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା। ଦୀକ୍ଷିତ ଅଦୀକ୍ଷିତ, ଭଲ ଲୋକ ମନ୍ଦ ଲୋକ, ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ପଣ୍ଡିତ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ଲୋକ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର, ତାଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସିଏ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରିୟ ପରମ। ତେଣୁ ଆମେ ଯାଇକିରି ସେଇ ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର କଥା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇ ପଦ ତୋଳି ଧରିବା, ଥରେ ଯିବା, ଦିଥର ଯିବା, 5 ଥର ଯିବା, 10 ଥର ଯିବା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଚ୍ୟୁତ ନ ହେଇବା। ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ସଂସାରକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା। ଆମର ମଣିଷ ପଣିଆଟା ମାନବିକତ୍ୱ ଜାଗ୍ରତ ହବ, ଆମେ ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହବା। ଆଉ ଏଇ କଥା ଭିତର ଦେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ କରି ତୋଳିବା, ଭିତର ଦେଇକିରି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପରାୟଣ କରି ତୋଳିବା। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ହଉଛି ଜୀବନର ରକ୍ଷା କବଚ। ଆଜି ସକାଳୁ କାଲି ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅତି ହୃଦୟ ଭରା ଆବେଗ ନେଇକିରି ତାଙ୍କର ଅର୍ଘ୍ୟଟାକୁ ନିବେଦନ କରେ, ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଳେ ଘୁରିଯାଏ। କଣ ଦେଇ କିଭଳି କରି ତୁମର ସେ ଦେଇଥିବା 100 ଗୁଣରେ 1000 ଗୁଣରେ ସେ ଫେରେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ପାତ୍ରଟାକୁ ସଜାଡ଼ିକିରି ରଖିଲୁ। ଦବାର ଭାବଟା ସେଇଭଳିକା ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାହାର କାରଣ ଆମର ସାଧନାର ଅଭାବ, ତାହାର କାରଣ ଆମର ଭକ୍ତି ଭାବର ଅଭାବ। ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଡିଭୋସନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକର ଅଭାବ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଦର୍ଶନରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ପରିପାଳନ କରିବା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର କଳୁଷ କାଳିମା ଗୁଡିକ ଆମର ସବୁ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହଉ, ମାପି ଦେଖିବା ଉଚିତ ନୁହଁ କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛେ, ତାହେଲେ ପଛେଇ ଯିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଉପରେ ଟିକେ ବେଶୀ ପ୍ରେସର ଦେଲେ। ସବୁ ଅଛି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, କୋଠାବାଟି ଅଛି, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଭିତରେ ଯୋଉ କୋଉ କୋଣରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମର ରହିଯାଇଛି, ଯଦ୍ୱାରା ମାଠିଆରେ ଗୋଟିଏ ଫୁଟା ଥିଲେ ସବୁ ପାଣି ଯେମିତି ତାରି ଭିତରେ ବହି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ମାଠିଆ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଚଳନୀର ଗୋଟିଏ ବି ଦିଗ ଖରାପ ରହିଗଲା। ଆଉ ତା ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଆମର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସାମାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇଟି ବାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତୋଳି ଧରୁଛି। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯାଇନା ଥାକୁ, সত নিয়ন্ত্রণ না হলে, সত্তাকে যে ফেলবে খেয়ে, মরবি ভয়ে তার ফলে। তোর বৃত্তি প্রবৃত্তিକୁ ସଦା ସର୍ବଦା ସତରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବୁ। ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ମୁଁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବି? ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଠିକ ସମୟରେ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସଂସାରର ଜଞ୍ଜାଳ, ବାପ ମାଙ୍କର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ,
ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା, ଘରର ଅଭାବ ଅନାଟନ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡକୁ ମଥାରେ ବହନ କରିକିରି ମୁଁ ଛଟପଟ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରିୟ ପରମ ହସି ଦେଇକିରି ହାତ ବଢେଇକିରି ଆମର ହାତକୁ ତାଙ୍କର ହାତରେ ମିଶେଇ ଦେଇକିରି ଟାଣି ନଉଛନ୍ତି ଏଇ ଅଭାବନୀୟ ପରିବେଶ ଭିତରକୁ, ସେଇ ଭାବ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯାଇ ନା ଥାକୁ, ତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯୋଉ ଭଳିକା ଥାଉ, ତୋର ରାଗ ଦ୍ୱେଷ ଅହଙ୍କାର ମାନେ ଯୋଉ ଭଳିକା ଭାବରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ତୋର ତୁ ନିଜେ, ଆଉ କିଏ ନୁହଁ, ତୋତେ ନିଜେ ସେ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବୃତ୍ତି ତୋର ଯখন ଯେମন যে ভাবেই উনকি মারুক, ইষ্ট স্বার্থ প্রতিষ্ঠাতে ঘুরিয়ে দিবি তার সে ঢুং। লাইফ উইথ ওয়াইফ ঠিক আছে, লাইফ উইথ চিলড্রেন ঠিক আছে, লাইফ উইথ প্যারেন্টস ঠিক আছে, লাইফ উইথ সুপ্রিম বিলভড। ମୋର ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଜୀବନ ରାତି 4ଟା। ସେଇ ଅଳ୍ପ ଖାଇବି, ପାଣି ପିଇବି, ପରିସ୍ରା ଲାଗିବ, ଉଠିବି, ଚାରିକରେ ପିଲା ଶୋଇଛନ୍ତି, ଏକରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୋଇଛନ୍ତି, ସେକରେ ବାପା ମା ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୋର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ପ୍ରିୟ ପରମଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ନାମର ଭାବ ଦେଇକିରି। ଆଉ ପଞ୍ଜାବ ମେଲ ଯେତିକି ସ୍ପିଡରେ ଚାଲେ, ନାମ ନିଶ୍ୱାସ ଯଦି ହୁଏ 1 ବାର, ନାମ ହେବ 8-10 ବାର। ଏହି ଭାବରେ ଆମକୁ ମନଟାକୁ ମଝେଇ ନବାକୁ ପଡିବ। କୌଣସି ପ୍ରବୃତ୍ତି, କୌଣସି ବିରୋଧ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ନେଗେଟିଭ ଭାବ ଆମର ପଥରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ କଟକରେ, ବାଟ ଛାଡ ଯାଉଛି ଛତର ବଜାର ମେଢ। ବାଟ ଛାଡ ଯାଉଛି ଛତର ବଜାର ମେଢ, ମାନେ ଛତ୍ର ବଜାରର ଯୋଉ ଦେବୀ ମେଢ, ତାର ମାନେ କେତେ ଦମ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଇକିରି ଚାଲିଛି ତା ପଥରେ। ଯେମିତି ଆମେ ମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ଚଳିବା। ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାଏ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରାଇ କରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଆଦର୍ଶ ଆସିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଲେ, କେତେ ଭାବରେ କହିଲେ, ସକାଳେ 2 ପଟ ରୁଟି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶୋଇଲା ବେଳକୁ 2 ପଟ ରୁଟି, ଦିନ ସାରା ପାଣି ଗିଲାସେ ପଇଡଟିଏ ପିଇକିରି ସିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତୋଳି ଧରିବା ପାଇଁ, ଆମମାନଙ୍କର ମନରାଜ୍ୟକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା କହିଦେଇକିରି ଗଲେ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରୁ, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଜ୍ଞା କରୁ, ଅବହେଳା କରୁ, ମାୟାର ବନ୍ଧନରେ, ମନର ଅଧୀନରେ, ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଚଳନରେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ ପରିଣାମ? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଅନୁକମ୍ପାଏ ଇଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରାଇ କରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ। ଯିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ କରିକିରି ଚାଲେ, তারাই জানিস জমের দলাল, শত্রু নায়ক তাদের সম। କେଡେ ବଡ କଥା ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଜମର ଦଲାଲ, ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ପରିବେଶର ଶତ୍ରୁ, ପରିଜନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ, ନିଜର ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପରିଗଣିତ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କର ପାଣି, ତାଙ୍କର ପବନ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଜୀବ ଜଗତକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କରିକିରି ବଞ୍ଚି ରହିଛେ। ଏଇ ମୁଖ ଦେଇ, ଏଇ ହୃଦୟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ତାଙ୍କର କଥା ଯାଚନ କରିବା, ତାଙ୍କ ଭଳି ହେଇ ଉଠିବା, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଏଇଥିପାଇଁ ସତ୍ ସହିତ ଅସତକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ମଜେଇକିରି ରଖି ଚାଲିଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ ପଥେ ତୁଇ ମନ ଦିଏ ରସ। ମନଟାକୁ ରସେଇ ଦବ, ମଜେଇ ଦବ, ସତ୍ କଥା ଶୁଣିବି, ସତ୍ କଥା ଯାଚନ କରିବି, ଆଲତୁ ଫାଲତୁ କଥା ଗପିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟାନୁସରଣର କଥାଟା କଣ ଆଜି ପଢିଲି ନା, ବିବେଚନା ରଖି କଥା କୁହ, କହିକିରି ବିମୁଖ ହୁଅ ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରଥମ ମୋ ଘରୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ନ ଚଳିଲି, ତାହେଲେ ପଦାରେ ଯେତେ ଭାଷଣ ଦିଏ, ଦାତା ଗ୍ରହିତା ଦୁଇ ମ୍ଳାନ। ମୁଁ କହିକିରି ବି ସୁଫଳ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ସୁଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ବାପାଙ୍କର ସେବା ନ କରି ପିତୃମାତୃ ଭକ୍ତି କଥା ଯାଇ ଭାଷଣ ଦଉଛି, ଯୋଉମାନେ ଶୁଣିବେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଇତୋଭ୍ରଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ଅବିଳମ୍ବେ ହଏସେ। ତାଙ୍କର ଇଷ୍ଟିପତ ଜୀବନ ବି ଖରାପ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି, ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଚରଣ ସିଦ୍ଧ।
ସେ ଯାହା ତା କହିଛନ୍ତି ତା ନିଜ ଜୀବନ ଭିତରେ କରିକିରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ୟାନୁସରଣ ତିଆରି କରିଦେଇକିରି ଗଲେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ତାଙ୍କୁ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଦାଦା, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାବାଇଦା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଆଉ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିନ୍ଦା ସେଇ ଗୋଟିଏ ସୀତାକୁ ଧରି ଧରିକା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜି ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ ଡାକୁ ପାଜି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇବାର ଉତ୍ସ ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର। ସେଇଥିପାଇଁ ପଥ କୋଉଠି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଇଷ୍ଟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅନୁକୂଳରେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଚାହିଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରି ଅର୍ଥାତ୍ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିତ ଯାହା କିଛି ଚିନ୍ତାକୁ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା ସହିତ ଯଥାଯଥ ଭାବରେ ସେବା ଓ ଯାଜନରେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକକୁ ଆକୃଷ୍ଟ ଓ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ କରତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଅନୁରକ୍ତ କରି ତୋଳିବା ହିଁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆମେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଗୁରୁ ଭାବରେ, ଇଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ, ଜୀବନର ପ୍ରୀତି କେନ୍ଦ୍ର ଭାବରେ, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହି ସେ କହିଦେଲେ ଏଇ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଥରେ ବହନ କରିବ, ତାଙ୍କର ପିତାମାତାଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ଚାଲିବ, ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ସହିତ ସୁପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ତୁମେ ମାନେ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ତା ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ପୂଜାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଉଛି ଯାହାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଭିତରେ ବିକଶିତ କରିବା, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା। ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କେବଳ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନର ପୂଜାରେ ପୂଜା ସାର୍ଥକ ହୁଏ ନାହିଁ। ମା ମାନେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ଅଫିସ କି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି, ଚାକର ବାଡିକିରି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ମା ମାନେ ଦେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ, ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। କେତେ ଭାବରେ ଆମ ମାନଙ୍କର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ସଜାଡି ଦେବା ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ, ସରସ କରିବା ପାଇଁ, ମଧୁମୟ କରି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆ ଭଳିକା ବୁଝେଇ ଦେଲେ ରାତି ପାହି ଯାଇଛି, ସକାଳ ହେଇ ଆସୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସେଇ ସମୟରେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ନିବେଦନ କରି ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସାରିଦେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବନର 24 ଘଣ୍ଟାର ଇଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଚଳନୀର କାର୍ଯ୍ୟ। କେତେ ଯେ ବାଟ ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଧୈଁସଇ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଯଦି ବିରକ୍ତି ହେଇଯିବା, ଆମେ ଯଦି ଅଶ୍ରଦ୍ଧା ପରାୟଣ ହେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଲୋକ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସତ୍ ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଚରଣ ପୂଜା ମାନେ ହିଁ ଚଳନ ପୂଜା, ଚରିତ୍ର ପୂଜା। ପୂଜା କରୁଛ ଯାହାଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚଳନ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ସେଇପରି ଭାବରେ ଚାଲିବା। ଆଉ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଶାଶ୍ୱତୀ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ତୁମର ଆଚାର ବ୍ୟବହାର, ଚଳନ ଚରିତ୍ର, କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଯୋଗ୍ୟତା, ସେବା ଓ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନାରେ ଯଦି କାହାକୁ ସୁଖୀ କରି ତୋଳି ନ ପାର ଆଉ ସେଥିରେ ପ୍ରୀତ ହୁଅନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପ୍ରିୟ ଯଦି କେହି ନଥାନ୍ତି ତୁମର, ତୁମେ ସୁଖୀ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସୁଖର ବିଷୟ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ତୁମର ପ୍ରିୟ ଯଦି ପ୍ରୀତ ନ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ସବୁ ବୃଥା, ଭୋଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ ତାହା। କାହିଁକି ଅହାବଳିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଆଜିକାଲି 5 ବର୍ଷ, 10 ବର୍ଷ, 25 ବର୍ଷ, 50 ବର୍ଷ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆମେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିନେ। ଆମର କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଭିତରେ ମାଧୁରତା ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରିପାରୁନେ, ଲୋକପାଳି ହୃଦୟ ନେଇକିରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ବ୍ରତୀ ରହିପାରୁନେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏତେ ତାଗଦା, ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଏତେ ନିବେଦନ, ଏତେ ଭାବରେ ନିଜର ସିଂହାସନକୁ ଛାଡି, ନିଜର ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଛାଡି ଆଉ ସହର ମାନେ ଗ୍ରାମ ନଗରେ ନଗରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଥିବା ଦେବତ୍ୱ ତାର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁ, ତାର ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚଳନ ଯୋଗୁ, ମାୟାର ଅଧୀନ ଯୋଗୁ ସୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପବନ ଦେଲେ ଯେଭଳି ମେଘମାଳା ଭାସିଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ପଡିଥାନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଭଳିକା ଆସିକିରି ସେଇ ତାଙ୍କର 2 ପଦ ସୁମିଷ୍ଟ କଥାରେ ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସତ୍ ଭାବଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟ କଥା, ମଣିଷ
ସୁସ୍ଥ ମନ, ସୁସ୍ଥ ପ୍ରାଣ, ଶୁଭ ସଂସ୍କାରରେ ବ୍ରତୀ ରହି ପିତୃ ମାତୃ ଗୁରୁ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଯାପନ କରି ନିଜେ ବଞ୍ଚି ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଧର୍ମରେ, ନୀତିରେ, ଆଦର୍ଶରେ, ଚଳନରେ, ଚରିତ୍ରରେ, ଆଚରଣରେ, କଥାରେ, ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେବାରେ, କାଇଦାରେ, ଢଙ୍ଗରେ, ରଙ୍ଗରେ, ଶିକ୍ଷାରେ, ଦୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ନିଜକୁ ସଂଯତ କରି ନ ପାରିଲା, ତେବେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯିବା ଇଏ ଏକ ଦେଖେଇ ହବାରେ ପରିଣତ ହବ। ଆଉ ଆମେମାନେ କେବେ ବି ଜୀବନ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ମନ ଲାଖି ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମନଟାକୁ ସଂଯତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ନାମମୟ ହୋଇ ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଅସ୍ଖଳିତ ନିଷ୍ଠା ସହ ଜୀବନ ଚଳନୀକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତୋଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯେଉଁମାନେ 1497 ଦିନ ଧରି ଏଇ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଏଇ ଭାବରେ ଚାଲିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମାପି ନବା। ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଅସତ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଭୁ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ତାର କଥାଟାକୁ ସହ୍ୟ କରି ନ ପାରି ମୋ ପାଟିରୁ ଯୋଉ କର୍କଶ ଭାଷାଟା ବାହାରିଗଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବ। ପ୍ରଭୁ ମୋର ଇଏ ଅନ୍ତରର କଥା ନୁହେଁ, ମୁଁ ପରିବେଶର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସଂଯତ କରି ନ ପାରି ମୋ ମୁଖରୁ ଏ କଥା ବାହାରିଛି। ମୁଁ ତା ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଚାର କଲି, ତା ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୁଭ ବ୍ୟବହାର କଲି, ମୋତେ କ୍ଷମା ଦେବେ ପ୍ରଭୁ, କାରଣ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତା ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜୀବ ଜଗତର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଇ ଭାବଟା ଯେଭଳି ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ରୁହେ, ମୋତେ ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା, ଦରଦ ନିଏ ପ୍ରୀତିର ପଥେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମାତରେ। ଦୟାଲ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପାରିସ ଯଦି ବଲିସ କଥା ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରେ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର କଥାଟା ଏଇଠି ସାରୁଛି। ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର କଥାବସ୍ତୁ, ସମୟ ସେତିକି ତାରି ଭିତର ଦେଇ। ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆଲୋଚନା ରଖିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ବାଣୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର, ଯେ ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ। ଗୋଟେ ମିନିଟ କହୁଛି। ହଁ, ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ, ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣଟା ଜୀବନଟାକୁ ସବଳ କରି ତୋଳେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ସୁନ୍ଦର କରି ତୋଳେ। ଭଲ ବାସାର ଟାଣ କର୍ମେ ଆଣେ ସବଳତା, ଜୀବନେ ଉତ୍ଥାନ। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ରଖୁଛି ସେଇ ବାଣୀର ଆଉ ଟିକେ କର ବାଣୀଟା। କଣ ସେ ବାଣୀଟା ନା, ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ ତୃପ୍ତ করে হৃদয়টাকে, ভালোবাসার টান তৃপ্ত করে হৃদয়টাকে, খুশি করে প্রাণ। ସମ୍ବିତି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଲା ଶ୍ରେୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ। କାରଣ ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜକୁ ନିଜେ ଭଲ ପାଇ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୃଜନା କଲେ। ଆଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପୁରୁଷ ଆଉ ନାରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇକିରି ସିଏ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ଆଉ ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଭାବଟାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରି ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକୁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠୁ ଭାବରେ ରହିପାରିବ, ସିଏ ବିଧାନ ଦେଇକିରି କଲେ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମାନେ ସୁଷ୍ଠୁ ନ ରହିଲା, ତାହେଲେ ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି, ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରିବାର ପରିଜନ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ବାପା ମାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆଉ ପରିବାର ପରିଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଭଲ ପାଇବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ହେଲା ଶ୍ରେୟଙ୍କ ସଙ୍ଗ, ସେବା ଓ ସୁଖ ସଂକଳ୍ପରେ ଲୋଭ ବା ସେଥିରେ ପ୍ରଲୁବ୍ଧ ହେବା। ଆଉ ଏହାର ଓଲଟା ଯେଉଁଠାରେ ବରଂ ତାକୁ ଭଲ ପାଇବା କୁହାଯାଏ ନାହିଁ, ସେ କାମ ଲୁବ୍ଧତା। ତେଣୁ ଭଲ ପାଇବାଟାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର
ଯଦି ସୃଷ୍ଟିଟା ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛି, ଆଉ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ପାଇବା ଚିର ଚେତନଶୀଳ, ଚିର ସହନଶୀଳ, ଚିର ବହନଶୀଳ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯୋଉ ଭଲ ପାଉଛେ ସେ ଭଲ ପାଇବାଟା କିଭଳି? ନିଶ୍ଚିତ ତା ଭିତରେ ଆସକ୍ତି ରହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋ ପୁଅଟି କିଭଳି ଭଲରେ ପାସ୍ କରୁ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋର ଚାକିରିଟା କେମିତି ଭଲ କରି ହେଇଯାଉ, ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୋର କେସଟା କେମିତି ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯାଉ। ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଯୋଉଥିରେ ଆସକ୍ତି ଥାଏ ସିଏ ଆମର ଏଇ ଆବେଦନଟାକୁ ନିବେଦନଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭାବ ଅନାଟନ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ମନନ ଓ କର୍ମରେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠା ହରା କରି ଆତ୍ମସ୍ୱାର୍ଥ ସନ୍ଦିଚ୍ଛାରେ ମନୋଯୋଗୀ କରି ତୋଳେ। କଣ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଠି? ମୋର ଅଭାବ ଅନାଟନ, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ମୋତେ ଇଷ୍ଟ ନିଷ୍ଠ ହରା କରି ତୋଳିଲା, ମୋତେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଦେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରିଥିଲି ପାଇଲି ନାହିଁ, ମନଟା ମୋର ଦୂରେଇ ଗଲା। ଠାକୁର କଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ନର୍କର ପେଥିନୀ ଅନୁସରଣ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିବଶ କରି ଆକର୍ଷଣରେ ଦିଗ୍ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ସର୍ବନାଶରେ ଚଳନ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ପାଖରେ ଆମେ କାହିଁକି ମାଗିବା, କାହିଁକି ମାଗିକିରି ଭିକାରୀ ହବା? ଆମେ ପରା ତାଙ୍କର ପୂଜକ ହବାକୁ ଚାହୁଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପରିରକ୍ଷଣ ପରିପାଳନ ପରିପୋଷଣ ପରିପୂରଣ କରି ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆମେ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜ ପାଇଁ ମାଗିବା? କେବେ ବି ମାଗିବା ନାହିଁ। ଏ ଭାବଟା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅସତ ଭିତରେ ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିପାଳିତ ହୋଇକରି ଚାଲିଛେ। ଆଜିକାର ବାଣୀଟି ରହିଲା କଣ ନା, ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଭାଲୋବାସାର ଟାଣ ତୃପ୍ତ କରେ ହୃଦୟଟାକେ ଖୁସି କରେ ପ୍ରାଣ। ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି କାହାକୁ? ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇବି ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ମୋର ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ, ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ, ମୋର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପିତା ମାତାଙ୍କୁ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ, ମୋର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବକୁ ଭଲ ପାଇବି। ଜୀବ ଜଗତ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବି, କାରଣ ପ୍ରଭୁ ସବୁଠାରେ ବିରାଜମାନ, ସ୍ଥାବର ଠାରୁ ଜଙ୍ଗମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଏଇ ଧରିତ୍ରୀ ମାତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଭଲ ପାଇବି, ପଡା ପଡୋଶୀଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ପାଇବି। ଭଲ ପାଇବି ଧର୍ମକୁ, ଭଲ ପାଇବି ନୀତିକୁ, ଭଲ ପାଇବି ଏଇ ସତ୍ ଦୀକ୍ଷାକୁ, ଭଲ ପାଇବି ସତ୍ କର୍ମକୁ, ସତ୍ ଶିକ୍ଷାକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ଆଉ ଭଲ ପାଇବି ମୋର ବ୍ୟବସାୟୀକୁ, ଭଲ ପାଇବି ମୋର କୃଷିକୁ, ଭଲ ପାଇବି ମୋର ଶିଳ୍ପକୁ, ଭଲ ପାଇବି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦତ୍ତ ସେଇ ସତନାମକୁ, ଆଉ ସେଇ ସାଧନାକୁ, ଭଲ ପାଇବି ସେଇ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟଭୃତିକୁ, ଭଲ ପାଇବି ପର ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ, ଭଲ ପାଇବି ମୋର ପିତୃ ପୁରୁଷଙ୍କୁ, ଭଲ ପାଇବି ଯୋଉ ସ୍ୱସ୍ତୟିନୀ ବ୍ରତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ନେଇଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ପାଇବି, ସଦାଚାର ପରାୟଣ ହୋଇ ଚଳିବାକୁ, ଆଉ ଭଲ ପାଇବି ଏଇ ଅର୍ଥନୀତି ସମାଜ ନୀତି ରାଜନୀତିକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ? ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ଅସ୍ତ ଯାଉ ରହୁକୁ ଯୁକ୍ତି ସରେ, ତୁମାର ବ୍ରତ କର୍ବ ପାଳନ ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରେ। ଏଇ ଯଦି ସତ୍ୟ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ କଥା, ଆଉ ମୋ ଭିତରେ ଏଇ କଥାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରେ, ମୋ ଭିତରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଅସ୍ତ ହେଇଯାଉ। ଯେତେ ଯୁକ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ସରିଯାଉ। ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ତୁମାର ବ୍ରତ କର୍ବ ପାଳନ ମରଣ ସ୍ତବ୍ଧ କରେ। ମୋ ମରଣଟାକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିକିରି ମୁଁ ତୁମର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିକିରି ଚାଲିବି। 70 ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷର ବୁଢା ଯେତେବେଳେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ନିଜର ଅସହାୟ କଥା, ଯନ୍ତ୍ରଣାର କଥା, ରୋଗ ବ୍ୟାଧିର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଡିପି କାମ କର। ଲୋକଙ୍କର ମନ ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କର ମନ ରାଜ୍ୟରେ ସେଇ ଅମୃତର କଥା, ସେଇ ପୁରୁଷୋତ୍ତମଙ୍କର ଆଗମନୀର ବାର୍ତ୍ତା ଭରିଦେ। ତା ଭିତର ଦେଇ ଏଇ 80 ବର୍ଷର 81 ବର୍ଷର ବୁଢା 18 ବର୍ଷ ଭଳିକା ନିଜକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଇଏ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ।
तेणु जीवन चलनी भितरे आम मानकु प्रिय परमंकु निजर आपणार करी रखिबाकु हेले एई भल पाइबार गुणरे आमे गुणान्वित हेबा। शाश्वती ग्रंथरे ठीसी ठाकुर कहउचंती भल पाइबा जाहार बंचिबा बढ़िबार परिपोषणी नुहे ताहा डाहाणी ता चरित्र रे मध्य कौन कथा कहउचंती जो भल पाइबा भितरे बंचिबा बढ़िबा परिपोषणी नुहे से डाहाणी रो चरित्र माने डाहाणी जेमती रक्त शोषा डाहाणी बुढ़ी रक्त शोषी खाए से भल पाइबा जोठी नाही से भल पाइबा भितरे माने जो भल पाइबा मु आसक्ति नहीं करी करूची से डाहाणी सदृश किति सुंदर भाबरे ठाकुर कहउचंती जे जहा पाई कष्ट सह्य करी मध्य सुखी मान अभिमान धार भी धारे ना छाड़ी रहिबा कष्ट कर देई सुखी करी सुखी हेबा ही जहार उपभोग से ताकू भल पाए किति सुंदर कथा ठाकुर कहउचंती जहा कष्ट सहिबी तांको ठारू किछि धार धारिबी नाही तांको ठारू दूरेई रही पारिबी नाही तांकू सुखी करिकरी मु शिखी हेबार प्रयास करी चलीबी आ ठाकुर कहउचंती ताई होची भल पाइबा आउ देबार बा पाइबार लोभरे सेबा जानी रख तुमर केही नुहे से तुमे भी तार बा किए तांकर बा किए तुमे तेणु केते कुशल कौशली भावरे गोटे भक्त गोटे नारी आउ पुरुष गोटे स्त्री आउ स्वामी गोटे पुओटीए झीटीए तांकर जीवन जापन करिवे केते कुशल कौशली भावरे निजर कौनसी कामना को केंद्र करी जदि काहाकू भल पाओ भल पाइबार केंद्र सेही कामना जहांकू भल पाओ बोली कहूच से किंतु नुहे केते ओ आ भड़ी बढ़ई देले आम भितरे जे तांकू भल पाई मु तृप्त हेबी तांकू भल पाई मु तन्मय हेबी तांकू भल पाई मु खुशी हेबी यही भावटा केते बेले आसीबो परम दयाल श्री श्री ठाकुर कहउचंती जे आदर्शଙ୍କ ठारे शिथिल अनुराग बा भल पाइबा जेउ मानकर उद्देश्य मध्य सेमानकर विच्छिन्न माने शिथिल भल पाइबा भितरे जागृत नाही भल पाइबा प्रस्फुटित नुहे भल पाइबा उज्जीवित नुहे जहांकर आदर्श ठारे शिथिल भल पाइबा सेमानकर जीवन कौन जानती विच्छिन्न विभ्रांत समन्वयहीन बाचाउलिया किड़े भावरे ठाकुर कहउचंती ये भल ये मंद ये सत ये असत ये शुभ ये अशुभ ये पुण्य ये पाप ये धर्म ये अधर्म आ कोउ दिन आमे विचार करिबा धर्म पथर यात्री होबा पाई काहेकि आमे पछुको अनेइबा मथारे अछंती दयाल ठाकुर भावना किसेरे तोर यही भावरे हमको जागृत होबाको पड़िबो प्रत्येकटा समय प्रत्येकटा मुहूर्त भीतर दे सेथि पई तो दयाल कहउचंती भल पाइबारे सेवादक्ष होई उठे जे से ता भितरे परिरक्षण परिपोषण और परिपूरणर वृत्ति जागृत होई उठे मुख्य होई उठे आउ ठाकुर कहउचंती तुमर अनुराग बा भल पाइबा जेते ही अच्युत और प्रबल अनुभव ओ आगे जिबा सेते ही क्षिप्र और सुंदर केड़े सुंदर भावरे कहउचंती ताहले आसंतु गोटे उदाहरण को आसीबा जे प्रकृत मुझे इष्ट को भल पाए तांकर सृष्टिर प्रतिजन को भल पाए निज को भल पाए बापा मां को भल पाए परिवेश को भल पाए आउ से भल पाइबा भितरे पाइबार आशा न रखी देवार आशा रखी थाए आउ से भल पाइबा भितरे तार किपरि भल टिकक हब सेही कथा मो हृदय भितरे मन भितरे चिंता भितरे चेतना भितरे जागृत हो जाए सेही कथा गोटे सुंदर कथा मने पड़ुछि ईश्वर चंद्र विद्यासागर कथा रास्तार जीवा समय रे से सदा सर्वदा रास्तार एफाक साफाक को अनेक जाऊथा जेते लोक जाउछंती समस्तंकर मुखमंडल को से अनेई था का मनटा सुखी जाइछि का मन भितर दुख आसी जाइछि किए किभली विव्रत रहुछि प्राय सब बड़े अनेक चलती सेइथि पई तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर करुणार सागर से बोली उपाधि पाइथिले
ଦିନକର ଘଟଣା। ରାସ୍ତା କରରେ ଜଣେ ମଣିଷଟିଏ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଣିଷଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷଟି ତଳକୁ ଅନେଇ ଯେଭଳି ବିବ୍ରତ ବା ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ଭାବରେ ସେ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ କଥା ଯିଏ ମଣିଷକୁ ମାନେ ଦେଖିକିରି ତାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରୁ ତାର ସମସ୍ୟାଟା ବୁଝିପାରେ, ସିଏ ଦେବ ମାନବ, ନିଶ୍ଚୟ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ। ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଦ୍ୟାସାଗର ପଚାରୁଛନ୍ତି ନିଜକୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏତେ ଉଦାସ କାହିଁ ଜଣା ପଡୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଛନ୍ତି କି? ସାଧା ସିଧା ମଣିଷ ଜଣକ ତାଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇ କିଛି ଆଉ ଉତ୍ତର ଦଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଗ୍ରହାନ୍ୱିତ ଭାବରେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ସେଇ ଆଗନ୍ତୁକକୁ, ଆପଣ ବଡ ବିପଦରେ ପଡି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି କି? କାହିଁକି ସେଇଭଳି ବଡ ଦେଖି ଯାଉଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ପ୍ରକାର ବିପତ୍ତି, କିଭଳି ସେ ବିପଦର ପଡିଲା, ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ପଚାରିଛନ୍ତି, ଲୋକଟି ଅସ୍ୱସ୍ଥ ମନରେ, ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ମନରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଯେମିତି ଅସଭା ପରାୟଣ ମନରେ କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ ମୋର ସେ ଅଭାବ ଦୂର କରିଦେବ? ତୁମେ କଣ ମୋ ମନ ଭିତରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦବ? ଯେତେବେଳେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାସାଗର ଅତି ବିନୟର ସହିତ କହିଛନ୍ତି, ଅସଲ କଥାଟି କଣ କୁହନ୍ତୁ। ଅସଲ କଥାଟି ହେଲା, ଆଗନ୍ତୁକ ଜଣକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣର ସନ୍ତାନ, ବ୍ରାହ୍ମଣର ଘରର ମଣିଷ। ନିଜର ଝିଅର ବିଭାଘର ପାଇଁ ଜରୁରୀ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ପଡିବାରୁ ଟଙ୍କା ସୁଧରେ କରଜ କରିଥିଲେ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ମହାଜନର ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ମହାଜନକ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଦାଲତରେ ଗୋଟିଏ ମକଦ୍ଦମା କରିଦେଲେ। ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଯଦି ଅଦାଲତରେ ପଇସା ପରିଶୋଧ ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଜେଲ ଜୋରିମାନାରେ ସେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ଏଇଭଳିକା ମନୋଭାବ ନେଇକିରି ମଣିଷଟି ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ସବୁ କଥା ଶୁଣିକିରି କୋଉ କୋର୍ଟ, କୋଉ ଅଦାଲତ, କି କେସ, ଅପରପକ୍ଷ କିଏ, ସବୁ ଶୁଣି ନେଇଛନ୍ତି କିଏ? ଈଶ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ମହୋଦୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଦାଲତକୁ ଆସି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ କେହି ଜଣେ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି କରଜ ପରିଶୋଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓ ମକଦ୍ଦମା ରଫା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ତାଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହୋଇଥିଲା ଯେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଧୋତି ପିନ୍ଧା ଗାଉଁଲି ଜଣା ପଡୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସହାନୁଭୂତି ପ୍ରକାଶ କରି ସବୁ କଥା ଟିପି ନେଇଥିଲେ, ସେଇ ନିଶ୍ଚୟ ମୋର ଏଇ ଋଣକୁ ପରିଶୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିପାଇଲେ ତାଙ୍କର ନାଁ ବିଦ୍ୟାସାଗର। ଏଇଭଳି ଜଣେ ମହାନୁଭବୀ ଦୟା ସାଗର ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରି ତାଙ୍କର ମଥା ସେଦିନ ନଇଁ ଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହାକୁ କହେ ଭଲ ପାଇବାର ମାନେ ଏକାନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଖାଲି ଭଲ ପାଇବି ମୋ ଇଷ୍ଟକୁ, ଯୋଉ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ତାକୁ ହତାଦାର କଥା କହି ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ଦଉଛି, ବାଉଁଶଠୁ ଗଣ୍ଠି ଟାଣ, ଏଭଳିକା ଭାବ ଆମେ ଚଳିବା ଦରକାର ନୁହଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହୃଦୟ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଆବେଗ ଅଛି। ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇ କାହିଁ 50 କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଆସି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ମୋର ତାଙ୍କର ଏକନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଦେଖେଇ ହେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ପେଲି ଦଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ଦଉଛି। କେତେ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ପରମ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି କେତେ ସହନୀୟ ନମନୀୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କରୁଣା ଟିକେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରୁନୁ ନିଜକୁ କଣ ଯେ ଆମେ ମନେ କରୁଛୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମାନେ ଶିକ୍ଷକରେ ନାହିଁ ଇଷ୍ଟେ টান, কে জগাইব ছাত্রেরে প্রাণ, থাকলে ছাত্রে ইষ্টে টান, তবই জাগে করার প্রাণ। ছাত্র মানে এই যুব সমাজ, এমানে ଆଉ ଭାଇଆ ମିଡିଆ ନ ଦେଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କର କଥା, ତାଙ୍କର ଭାଷାକୁ ନିଜ ଉପରେ ବହନ କରି, ନିଜ ଉପରେ ମାନେ ଉଜାଡି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କରି ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ତାଙ୍କରି କଥାକୁ ମଥାରେ ବହନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ସରଳ ମନ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ମନ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ନଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ମନ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇ ନଥାଏ, ଏଇ ବୟସର ମନକୁ ଆଜି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆତ୍ମଜ ଲୋଭ କରିକିରି ପାଖକୁ ଟାଣି ନଉଛନ୍ତି। କହିବାର କଥା, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ମୋର ନିଜର ଉଦାହରଣ ଦଉଛି।
आचार्य देवंकर आसिबार आगमन हैला 8 तारिख सकाळे 7 तारिख संध्या बेलू मोर गोटे बोली झील ज्योति प्रभा जेना डॉक्टर से कहला बापू मोर इच्छा प्रकाश करुच्ची मु आचार्य देव सागरे 15 दिन रही आउ तार दिनक पूर्वर गोटे आर्टिका माने गाड़ी 7 सीटर मोर बुक होता आसिक पहुंची जाइए शोरूम रे आउ आमे माँ झील आउ बापा 3 जन मिसिकरी से गाड़ी की शोरूम रु आनिलु आउ सेई दिन सेई मुहूर्त रे घर को न आसी सत्संग केंद्र आमे कटक को नेइकिरी पूजा करी ताकू समर्पण करदेलु से सुदीप्त बेली पिला ताकू नेइकिरी आचार्य देवंकर जिनिस पत्र बहन करिबारे से 16-17 दिन जाक से ताकू बहन करी काली आनी गाड़ी फेरेची आउ मोर झियो आउ श्री श्री अभिताकर पाखरे से समस्ते थरे थरे दीदी थर घर को जाई बुली जाइचंती ताका पाखक जाइचंती सी किंतु आसिला ना सी तांकरी पाखे पाखे रही मु जेतेबेले परीक्षा करिया जाए झियो मोर कौन करुची एई हमर 82 मौसारे देखुची आउ श्री श्री अभिंदा बसिचंती तांको आगे ये बसिची तांकर बंगला कथाटा ओडिया को ओडिया भाई को ट्रांसलेट करुचंती ओडिया भाई मानकर माँ मानकर निवेदन ताको सुनोइची से दिन मोर मनता परम तृप्ति रे भरपूर हो गला जाहु प्रिय परम यही भली भावरे तांकर सृष्टिटा को रक्षा करने पिलामानक भितर से इष्ट प्राणटा को जागृत करई देइछंती यही भल पाइबा से दिन देखा जाइथिला सत्य जुगरे किभली भावरे सुनीति आउ उत्थान पाद राजा भितरे जन्म नहीं आसी माने भक्त ध्रुव आउ रानी कयादु भितरे आउ हिरण्यकशिपु राक्षस भितरे जन्म नहीं आसी से दिन प्रहलाद सृष्टि को रक्षा करने धर्म को प्रचार प्रसार करने से प्रिय परम पुरुषोत्तम को जगत रे माने विकसित कर तोलिया से कर्म थिला केते बहुल भावरे आउ देखंतु यही भल पाइबा गोटे जना पड़ी गोटे माँ आउ पुओ भितरे वन को गमन करुछंती रामचंद्र आउ सुमित्रा सुमित्र समस्त सहित जे मित्रता लाभ करिकरी चालुथिले से सुमित्रा पुओ को लक्ष्मण को पठेई देइचंती ताको संगे कौन आशीर्वाद करिचंती देख आज माँ मानकर आखिरु लुह गड़ी पड़िबा दरकार आमे को भड़िका संतान को सृष्टि करुछे आ कौन सी संसार भितर करुचंती जा पाई कि बाप माँ माने थाना को बार बार दौड़चंती कोर्ट कचेरी की बार बार दौड़चंती कि भली अज्ञानता हमर दुखर कारण हो जाइछि से दिन किंतु माँ सुमित्रा कौन कहिचंती लक्ष्मण को आशीर्वाद करिचंती देख पुओ रामंक उपर को आघात आसीबा पूर्वरु तू जेपरी संसार रे न थाउ को माँ यही भलिका आशीर्वाद दब रामंक उपर को तो बड़ भाई उपर को विपद आसीबा पूर्वरु तू जेपरी संसार रे न थाउ सैया ही हेइछि नागपाश बंधन रे ये जेतेबेले माने लक्ष्मण सरभित होइचंती सेतेबेले हनुमान फेरिचंती आउ बाटुरी खड़ारे पड़ीचंती से अयोध्या रे आउ जेतेबेले अयोध्यावासी हनुमान ठारू समस्त कथा शुणिचंती से रात्रि रे आउ समस्ते कांदुचंती किंतु हसुचंती जड़े स्त्री लोक आउ हनुमान जेतेबेले पचारुचंती भरत भाइया ये जो पुरुष वयस्क थिबा स्त्री लोकटी काहीके हसुचंती ना जाओ पचार सी होचंती लक्ष्मणर माँ जेतेबेले पचारुचंती माँ समस्त आखिरु जेतेबेले लुह गडुची आपण आपणकर पुओ जदि सूर्य उदय हो जाए राजवैद्य करिचंती सी आ बंची पारिबे नाही आपण हसुचंती अरे मु कौन मो पुअर बंचिबा मरिबा पई हसुची मो पुओ मते भल पाई मोर निर्देशटा को पालन करी सी आज ये जगत रे जगत जिता हो जाइछि राम बड़ पुओ ऊपर को विपद आसीबा पूर्वरु मु कहितली तू जेपरी संसार रे न थाउ देखंतु भाई और माँ माने किभली भावरे आमर राज्य आमर आर्य सभ्यता आमर देवभूमि भारत वर्ष आमे माने सेई माने हेलु तांकर उत्तरदायित्व किभली माने आमर जीवन चलनी शिवाजींकर भल पाइबा गुरुଙ୍କ प्रति रात्रि रे छटपट हेले परीक्षा करिवा पाई भक्तन को बाघुड़ीर क्षीर आनिकिरी देले मोर पेटर जंत्रणा भल हब समस्त
ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ମାନେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେତିକି ବେଳେ ନାଉ ତୁମ୍ବାଟି ଧରି ରାତ୍ରିର ସେଇ ବିଜୁଳି ଦଉଛି ମେଘ ଅନ୍ଧାର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଶ୍ୱସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ସେଇ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବାଘୁଣୀ ଶୋଇଛି, 2 ଜଣ ବାଘ ଛୁଆ ସେଇଠି ତାର କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି। ଦୂରରୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମା ତୁମେ ଯେଭଳି ତୁମରି ସନ୍ତାନକୁ କ୍ଷୀର ଟିକକ ଦେଇ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାରୁଛ, ସେମିତି ମୋର ଗୁରୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କର ବି ସନ୍ତାନ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ତୁମେ କୃପା କର, ଦୟା କର, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମର ସେଇ କ୍ଷୀର ଟିକକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଦେଲେ ସିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବେ, ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ। ଏଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ଦୂରରୁ ଠାଇ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାଘୁଣୀ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ଦେଇଛି। ଛୁଆ 2ଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଘୁଣୀ ଲମ୍ବ ହେଇକିରି ପଡି ଯାଇଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିବାଜୀ ଯାଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ତାଙ୍କୁ ଆୟୁଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ବାଘୁଣୀ ଶିବାଜୀକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଟୁଛି। ଆଉ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କର ଚେରରୁ କ୍ଷୀର ଟିକକ ଆଣିକିରି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ରାତ୍ରିର ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି, କହିଛନ୍ତି, ଶିବା ତୁ ହେଲୁ ମୋର ପ୍ରକୃତ ମନ ଆଉ ହୃଦୟକୁ ବୁଝିପାରିବା ଭଳି ଭକ୍ତ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ମୁଁ ତତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁ ଜୀବନରେ ଭଲ ମଣିଷ ହ, ବଡ ମଣିଷ ହ। ଆଉ ସେଇଭଳି ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ର ଶେଷ କଥା ଆଜିର ଆଲୋଚନାରେ ଆଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ଜୀବନ ଚଳନୀ ଉପରକୁ। ହିମାୟତପୁର ଆଶ୍ରମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ଭକ୍ତମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ କୁଆଡେ ଗୋଟାଏ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଆଗେ ଆଗେ ଲମ୍ବା ଧାଡିରେ ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବଡ ସର୍ପ, ସେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ ଫଣା ଟେକିକିରି ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଠାକୁର ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ହସି ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇ ଦେଲେ। ସେତିକି ବେଳେ କଣ ହେଲା ନା କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ସେଠୁ ଛାଡିକିରି ଦୂରେଇ ଗଲେ, କାଳେ ସାପ ଆସି ଆଘାତ ଦବ କି। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ନିର୍ଭୟ ଭାବରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଖପାଖରେ କେହି ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖ ମଧ୍ୟ ପଶୁନାହାନ୍ତି, ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। କୁଆଡେ ଥିଲେ ପଛରେ ଆସୁଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବଡଦା। ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଆଖି ପୁଛୁଳାକେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ପଛରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ଉଠିଲା, ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲା, ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତ କିଏ କେତେ କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, ଗମ୍ଭୀର ହୋଇ କହିଲେ, ଏଇ ହେଲା ଭକ୍ତର ଚରିତ୍ର, ଏଇ ହେଲା ଭଲ ପାଇବା। ଯେ ସେ ତା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦରେ ପଡିବାର ଦେଖିଲେ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ କେବଳ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟ ଭାବି ବିପଦ ଘେରରେ ଛାଡି ଦେଇ ନଥିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିପଦକୁ ସେ ଆଶୁ ସମାଧାନ କରି ଉଦ୍ଗ୍ରୀବ କରିଥିଲେ। ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ହେଲେ ହନୁମାନ। ତେଣୁ ଆମେ ପରମ ଦୟାଲ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୁରୁ ରୂପରେ, ଇଷ୍ଟ ରୂପରେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପରେ ବରଣ କରି ସଦା ସର୍ବଦା ଭଲ ପାଇବାର କାଇଦା ଟିକକ ଜାଣିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା, ଯିଏ ମୋତେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଛି, ଅଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଛି, ଅବମାନନା କରୁଛି ତାକୁ, ଯିଏ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛି ତାକୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି, ଅସତ ଜନାଏ ଦୁଷ୍ଟ ବଲେ କରେ ସେ ଯଦି ଅବିହିତ। ଗୋଟିଏ ଅସତ ଲୋକ ତାକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଖରାପ ମାନେ ବୋଲି ମୁଁ ଯଦି ପରିବେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚିହ୍ନେଇ ଦିଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କିଛି ଦେଇ ତାର ହିତ ହବେ ନା, ଅସତ ଭରା ରହିବେ ଚିତ୍ତ, ସେଥିରେ ତାହାର କିଛି ହିତ ହବ ନାହିଁ। ତାର ସ୍ୱଭାବ କାଲି ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଖରାପ ରହିଛି, ଆଉ ସେ ଅନ୍ଧାରରେ ଥିଲା, ସେଇ ଅନ୍ଧାର ପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ଠାକୁର ଆମ ମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ, ଆମେ ଲୁକିଏ আছে ପ୍ରତିଟି ପ୍ରାଣେ। ଯିଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତ, ଯିଏ ସତ୍ତାନୁରାଗୀ, ଯିଏ ଈଶ୍ୱର କୋଟି ପ୍ରାଣ ମଣିଷ, ଯିଏ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରକୃତିର, ତାହାର ଆଖି ଆଗରେ ଖରାପ ଲୋକ ଭିତରେ ସିଏ ଭଲ ଟିକକ ଦେଖିବ।
ଯଦିଓ ଭାଗବତ କହୁଛି ଦୁର୍ଜନ ସାଙ୍ଗେ କଲେ ଭାବ କେବଳ ଦୁଃଖ ମାତ୍ର ଲାଭ, ତଥାପି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଏ ଯୁଗ ପାଇଁକିରି ଟିକିଏ ବଦଳେଇ ଦେଲେ। ଆରେ ତୁ ଯଦି ତାକୁ ଭଲକୁ ଟାଣି ନ ଆଣିଲୁ, ତୁ ଯଦି ତାର ସହାୟ ନହେଲୁ, ତା ଭିତରେ ଥିବା ମୁଁଟା ଯେ କେତେ ଛଟପଟ ହଉଛି, ମନେ ରଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା, ପ୍ରୀତି, ମମତା ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି। ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ, କ୍ରୋଧ, ଅହଙ୍କାର ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ସତ୍ସଙ୍ଗୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହଉଛି ଅନ୍ୟ ଭିତରେ ସେଇ ଭଲଟିକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ସେଇଥିପାଇଁ ଦୟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଅସତ ଜନାଏ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲେ କରିସ୍ ଯଦି ଅବିହିତ, কিছু তেই তার হিত হবে না, অসତ ভରା ରହିବେ ଚିତ୍ତ। ତୁ ତାକୁ ତ ଭଲ ପାଇଲୁ ନାହିଁ, ତାକୁ ଘୃଣା କଲୁ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲୁ, ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାର କୁତ୍ସାରଟନା କଲୁ, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? ସିଏ କାଲି ଖରାପ ଥିଲା, ଆଜି ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଠାକୁର କଣ ତାର ସମାଧାନ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି? ଇଏ ତ ସମାଧାନୀ ପୁରୁଷ ନା, ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରତି ବାଣୀରେ ସେ ସମାଧାନ ଆଣି ଦେଇଥାନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ସତ କଥା ବଲ ଏଇ ଅସତେ, সৎ কর্মে কর নিয়োজন, হৃদয় ভারা আপ্রণাতে করলে হবে পরিবর্তন। ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ବାଘକୁ ଭଲ ପାଇ ମା ଜଗତ ଜନନୀ ତାଙ୍କ ମା ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗତି ନାଶିନୀ ତା ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସାରା ଜଗତ ବୁଲି ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର ସୁମୁଖର କଥା, କାହାର ମୂଳରେ କେବଳ ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବାର ଟାଣରେ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ସେଇ ବାଟ ଦେଇକିରି ଚାଲିଛି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ, ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ ତାର ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ମୋ ହୃଦୟ ତୃପ୍ତ ହବ, ଆଉ ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହି ଗାଇ ଉଠିବି ବନ୍ଦେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମମ୍, ଜୟ ଗୁରୁ।